हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जागृतेश्वराय शिव जागृतेश्वराय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम जागृतेश्वराय शिव जागृतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जागृतेश्वराय शिव जागृतेश्वराय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कल्याणेश्वराय शिव कल्याणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कल्याणेश्वराय शिव कल्याणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कल्याणेश्वराय शिव कल्याणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कल्याणेश्वराय शिव कल्याणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम पातालेश्वराय शिव पातालेश्वराय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम पातालेश्वराय शिव पातालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम पातालेश्वराय शिव पातालेश्वराय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम पातालेश्वराय शिव पातालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पाँच पावलेश्वराय पाँच पावलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पाँच पावलेश्वराय, पाँच पावलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पाँच पावलेश्वराय पाँच पावलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पाँच पावलेश्वराय, पाँच पावलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
शिव चिंतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ चिन्तेश्वराय शिव चिन्तेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ चिंतेश्वराय शिव चिंतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ चिन्तेश्वराय शिव चिन्तेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ कांठेश्वराय शिव कांठेश्वराय हरि हर भोले नमः शिवाय ॐ कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ कांठेश्वराय शिव कांठेश्वराय हरि हर भोले नमः शिवाय ॐ कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय
નિવારો ગૌરી મૈયા પાપ નિવારો ગૌરી મૈયા અધિકાર આપો ગૌરી મૈયા અધિકાર આપો ગૌરી મૈયા પુણ્ય વધારો ગૌરી મૈયા પુણ્ય વધારો ગૌરી મૈયા જય જય ગૌરી મૈયા જય જય ગૌરી મૈયા વેદ માતા ગૌરી મૈયા વેદ માતા ગૌરી મૈયા દેવ માતા ગૌરી મૈયા દેવ માતા ગૌરી મૈયા જય 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 ગૌરી મૈયા જય 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 ગૌરી મૈયા જય જય બધા હાથમાં એક ફૂલ પકડી રાખો. આપણે 2 દિવસથી યજ્ઞ કરવાના એનો સંકલ્પ કરીશું. તન મે મનઃ તારીખ કેટલા દિવસથી નક્કી કરી કે આ દિવસે આપણે યજ્ઞ કરવાના. તે યજ્ઞની પરિપૂર્ણતા માટે મન સંકલ્પો પરિપૂર્ણ કરવા માટે આપણે આજે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે સંકલ્પ એક જ થાય. નવચંડી યજ્ઞ એક છે, એટલા માટે આપણા વડીલ શ્રી મનભાઈની પાસે આપણે સંકલ્પ કરાવીશું. બીજી બધી ત્રીણી પાદાભ્યે ચકરામે વિષ્ણુર્ગોપાદાભ્યઃ પતંત્યસ્ત્રિષદ્રિખતો માથા ઉપરથી આ રીતે બધી દિશામાં વેરી દેવાના. અભિમંત્રતાન સરસપાન દીક્ષુ વિદીક્ષુ વિકીરયતા. ડાબા પગની એડીવાળો ભાગ ભાઈઓએ જમીન ઉપર પછાડવાનો. 3 વખત કામ ક્રોધ મોહ લોભ નિવૃત્તિરસ્તુ. सर्वे कलसाम्बु समाश्रिताः गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि कलितभायान्तो यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः चर्मणे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. माण्डोदरतीर्थानि कलस्पृष्टानि तेन वेद सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकराय नमः. ચંદનનો દડિયો એટલા માટે કળશની અંદર ચારે દિશાઓમાં વેદોની પૂજા કરવાની. ચારે દિશામાં વારા ફરતી તિલક કરી જાઓ. પૂર્વે ઋગ્વેદ પૂજનમ અગ્નિમીડે પુરોહિતૈ યજ્ઞસ્ય દેવૃદ્વિજામ પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ. વેદં પૂજયામિ. ઓમ નિખેત્વોર્જેત્વા સિદ્ધો ડાબો હાથ ઢાંકી દેવાનો.
માછલી જેવો આકાર કરવાનો, મત્સ્ય મુદ્રા એને કહેવાય. બરાબર. સીધા આ રીતના જમણો હાથ ઢાંકી દેવ, બેનો હાથ અડકાવી રાખો. મનની અંદર ભૂદેવો સાથે ઓમ ભમ આ મંત્રના જપ કરવાના અને આખો દિવસ વાપરવા માટે આ પાણીને અભિમંત્રિત કરવાનું. એમાં પાણી ઉમેરતા રહેવાનું, પણ આ પાણીથી જ ભગવાનની પૂજા. પાણીવાળી થાળીમાં પાણી મૂકી દો. કળશ નમાવીને તમારી વાડકીમાં જરાય પૂજાવાળું પાણી મૂકી દો. પૂજાના પાણીથી પવિત્ર થવાનું. ડાબા હાથની થેળીમાં પાણી લો, જમણા હાથની વચ્ચેની બે આંગળી પાણીમાં લો. વાક્પતન્મા પુનાતુ દેવો મા સવિતા પુનાત્તક્ષે પવિત્ર પદે પવિત્ર ભૂતસ્ય યુક્કામઃ પુને દક્ષકે આનંદે સુંધામિ ચક્ષુસ્તે સુંધામિ શ્રોત્રંતે સુંધાયન્તે સુંધામિ ચરિત્રાંસ્તે સુંધામિ. આપણું ધર્મશાસ્ત્ર એવું કહે છે, યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધના. ભગવાન વિષ્ણુનું ખાલી સ્મરણ કરીએ ને એટલે આપણા જન્મ મરણનો ચક્કર મટી જાય. તો એવા વિષ્ણુ પરમાત્માને રોજ વંદના કરીએ. પણ શાસ્ત્ર એવું કહે છે, જીવનમાં અવસર મળે ને તો એ પાંચે દેવના યજ્ઞ આપણા બારણામાં થવા જોઈએ. અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, જળ અને આકાશ, આ પાંચ. ત્યાર પછી સફેદ સૂત્ર અર્પણ કરી આપીએ. ઓમ સર્વભૂષાદિકે સૌમ્યે લોલજ્જાદિવારણે વયોપાયતે તુભ્યં વાસસે પ્રતિગૃહ્યતા યજ્ઞોપવીતં તદમસ્તુ તેજઃ. યજ્ઞોપવીતં સમર્પયામિ. એકવાર પાણીવાળી થાળીમાં પાણી મૂકી આપવાનું. જ્યારે પણ પાણી મૂકવાનું કે ત્યારે નીચે થાળીમાં જ મૂકવાનું. ભગવાનને હવે ચંદનનું તિલક કરવાનું. સ્વામિન્દ્ર સ્વામ બૃહસ્પતિઃ વામોઘદે સોમો રાજા પિન્વાન્યક્ષ્માદમચ્યત. સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્ર વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિઃ. સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ. નમે મદંતજવપ્રિયા અધોખતા સ્વધા નભો વિપ્રાન વિષ્ટયા જત્પૂર્વકં જદદુહો કતિદાભ્યકલ્પયન્ના અહં કિમસ્યાસિત કિમ બાહો કિમોરૂપાદા ઉચ્યતે. દેવાનો દુર્વે પ્રદનુ સહસ્રેણ શતેન ચ. મંગલમૂર્તિ ગજાનન નમઃ. પુષ્પમ દુર્વાન પુરાણ સમર્પયામિ યતઃ. ઓમ અંગ પૂજને વામસ્તે. ગંધપાનથી દરેક અંગો પવિત્ર છે અને દરેક અંગોની આપણે પૂજા કરીએ. તો ભગવાનને અહીંથી પૂજયામિ શબ્દ સંભળાય ત્યારે ભાઈઓએ ચંદનના છાણા નાખવાના અને બહેનોએ ઉપર ચોખા અર્પણ કરી આપવાના. મોહનાય નમઃ. હેરંબાય નમઃ. કટિં પૂજયામિ કામારી સુનવે નમઃ. પૂજયામિ ગણનાયકાય નમઃ. પૂજયામિ સ્થૂલકંઠાય નમઃ. પૂજયામિ ગજવક્ત્રાય નમઃ. વક્ત્રં પૂજયામિ વિઘ્નહર્ત્રે નમઃ. લલાટં પૂજયામિ સર્વેશ્વરાય નમઃ. પૂજયામિ ગણાધિપાય નમઃ. સર્વાંગં પૂજયામિ ઓમ સુમુખાય નમઃ. સુખ ગણપતિં પૂજયામિ ઓમ એકદંતાય ગણપતિં પૂજયામિ લંબોદરાય નમઃ. ગણપતિં પૂજયામિ વિકટાય નમઃ. વિકટ ગણપતિં પૂજયામિ વિઘ્નનાશનાય નમઃ. વિઘ્નાશ ગણપતિં પૂજયામિ વિનાયકાય નમઃ. વિનાયક ચરણકંજ ગણરાય આપો સન્મતિ મોરયા જેથી સુધરે કાજ. પાપ ખંડન થકી ભગવન કહેવાય. ભગરોતિ પ્રિય ગણપતિ હરિ હરિ રામો. આરતી શ્રી ગણનાથની કરીએ જય ગણપતિ હર
જય ગણપતિ દેવા ભોલા શંકર કાંત છે સતી પાર્વતી માતા આરતી સે ગણનાથની કરીએ જય ગણપતિ દેવા ગણપતિ મુરલી મનોહર મંગલ નામી
આવું સારું ફળ તમને અર્પણ કરીએ છીએ, એવું સારું ફળ અમને અમારા જીવનમાં આપજો. જીવનની અંદર આવતા વિઘ્ન હોય, સંકટ હોય એને દૂર કરજો. જે રીતે શ્રીફળની અંદર રહેલા જળની તમે રક્ષા કરો, એ રીતે અમારા પરિવારની રક્ષા હે ગણપતિ બાપા કરજો. એ પ્રાર્થના કરવાની. આ 2 દિવસના યજ્ઞના આરંભની અંદર તમારી પહેલી પૂજા કરી છે. મારું પછી મહારાજ કે એ પ્રમાણે બાજુ પર મૂકી દેવાનું. એકવાર પાણીવાળી થાળીમાં પાણી મૂકી આપવાનું. તથા સ્તુતિ પાઠ. ગણપતિ બાપાને પ્રાર્થના કરી દેવાની. ભાઈ દેવને આસન પર ધીમે ધીમે જવા દીધો. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ. શોલ્ડર ઉપર બંને હાથ ટચ કરી રાખો. આ રીતના બંને હાથ સીધા કરવાના અને શોલ્ડર ઉપર ટચ કરી નાખો. બ્રાહ્મણો મંત્ર પાઠ કરે છે, તમારે પ્રાર્થના કરવાની. મંત્ર સાંભળવાથી પણ આપણા બધા પાપોમાંથી આપણને મુક્તિ મળે. ઓમ દીર્ઘાનાગાનદિયો ગિરિયસ્ત્રીણી વિષ્ણુપદાનિ ચ એનાય પ્રમાણેન પુણ્યં પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુરસ્તુતિ ભવન્તો ભ્રુવન્તો. એનાયુ પ્રમાણેન પુણ્યં પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુરસ્તુ દેવી બંધનાનિ ત્રીણ પુત્રેણ્યन्तઃ સમુદ્રે એવમે વરુણશં સર્વં યત્રાદ આહુઃ પરમં જનિતરમ. દીર્ઘાનાગાનદિયો ગિરિયસ્ત્રીણી વિષ્ણુપદાનિ ચ પ્રમાણેન પુણ્યં પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુરસ્તુ. કળશને તમારા હૃદય પાસે ટચ કરી રાખો. ત્રયા દેવા એતવેદુઃ સવે દેવા દેવૈરવંતુ એનાય પ્રમાણેન પુણ્યં પુણ્યાહં નાગાનદિયો ગિરિયસ્ત્રીણી વિષ્ણુપદાનિ ચ. એનાય પ્રમાણેન કળશની સ્થાપના કરી દો. એકસ્મિન પાત્રે બ્રાહ્મણાન હસ્તે સુપ્રોક્ષાધિકરણમ. પાણીવાળી થાળીમાં સોપારી મૂકવામાં આવી છે. ભાઈઓએ એ સોપારી પર યજ્ઞં પ્રાવન્તો નઃ શુભે વંજવિષ્ઠાદાનસ્ય નો દેશ્યનમીવસ્ય સુખમીણાઃ આયુષ્યમારોગ્યમાવિધાત શોભાનં મહીયતે. ધાન્યં દીર્ઘમાયુઃ શાંતિર્ભવતુ અમૃતાભિષેકો. ધોઈ નાખો. બેનો પોતાનો પાલો આગળથી આવી જાઓ. જગ્યા ઉપર જઈ પોતાના પતિદેવને વંદન કરજો. અગ્નિ લઈને આવશે ત્યારે તમારો સત્કાર કરાવશું. અત્યારે વંદન કરો. ચાર ધામની જાત્રા ન જવાય તો ચાલે. પતિદેવને પગે લાગે ને એટલે પત્નીને એનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. તો એ તમે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પગે લાગ્યા છો. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે સોનું સાડી ને સુગંધી દ્રવ્ય દર વર્ષે બેન રીતે કઈ ને કઈ લઈ આપજો. બરાબર. ચમચીમાં પાણી પકડી રાખો ભાઈઓ. અભિષેક કરતો કે બ્રાહ્મણ ગણેશાય નમઃ. ગણેશમ આવાહયામિ સ્વાભિરોમાયંગો પ્રશ્નિરક્રમેદ સદન્માતરં પુરઃ ચત્રયં સ્વાહા ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ભો ગૌરી ઇહા ગચ્છ યજુષ્ઠ ગૌરી નમઃ. ગૌરી આવાહયામિ સ્વાહા. ઓમ હિરણ્યરૂપા ઉપસૌ વિરોગ ઉવા વિન્દ્રા ઉદિતઃ સૂર્યશ્ચ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ભો પદ્મે ઇહા ગચ્છ યજુષ્ઠ પદ્માય નમઃ. ઓમ કદાચન સ્વપદિનો વિશલ્યો બાણવા ઉદય ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ભૂરિજે ઇહા ગચ્છ યજુષ્ઠ નમઃ. ઓમ જાદેવ દૃષ્ટા ધનુરઘોરા પાપકાશિને ભયં દેવાનાયો પ્રતિરંગસે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ભૂદેવસેને ઇહા ગચ્છ યજુષ્ઠ નમઃ. દેવસેનામવાહયામિ સ્થાપયામિ. ઓમ ઊર્જં વહન્તીર મૃદં ઘૃતંપયઃ કીલાલં પરિસૃતમઃ યજુષ્ઠ તસ્मै નમઃ. ઓમ દૃષ્ટિરસ્ય પાગ્ને અગ્નિમામાનંચ વિધિક્રમ્યાગ્નિમોસે દાદેવયજંબઃ. દધાતુ મેધામગ્નિः પ્રજાપતિः. વૈતમાન દેવસક કીર્તિશ્ચ મણિના સર્વાંતરાદર્શાન નિત્યપુષ્ટા.
ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि माताजीना चरणों જાહેર થઈ જાય કે આ માતા આ પુત્રને કહીને પુત્રને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, પરંતુ પિતા જે પ્રેમ કરે એ પ્રેમ દેખાતો નથી, પરંતુ પિતા માતા કરતા પણ ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, પરંતુ એ કઠોર પ્રેમ કહેવાય. કઠોર એટલે કેવી રીતે કે બાપ એવું વિચારે કે મારો દીકરો આગળ જતા શું કરશે શું નહીં, એટલે આમ કહેવાય ને કે ઘરમાં એક જણા સ્ટ્રીક રહે તો એક જણા વહાલ કરે. તો પિતા એ કહેવા છે કે સ્ટ્રીક રહીને પોતાના સંતાનોનું પાલન ભરણ પોષણ કરે. કદાચ આપણને એ સમય એનું માઠું લાગે, પરંતુ એનો ઉદ્દેશ્ય એ સમયનો એવો ના હોય, બરાબર. તે સમયે આપણને આપણા પિતાથી કરવા વચન આપણે બોલી દીધા હોય પિતાએ આપણને, તો એ સમયે આપણને આપણા પિતા ખરાબ લાગે, પરંતુ એનો ઉદ્દેશ્ય આપણને ખરાબ લગાવવાનો નથી હોતો. મારો દીકરો ભવિષ્યમાં શું કરશે એને મારા જેવી તકલીફ ન વેઠવી પડે, મારા જે ગમે તે તકલીફ વેઠી એ મારા દીકરા ન વેઠે, એને માટે પિતા ખૂબ જ આપણા પર કઠોર હોય છે. અને માતા વાત્સલ્ય પ્રેમ કરે છે. દીકરો કમાઈને ઘરે આવે, દીકરો મોડો ઘરે આવે અને ગરીબ પરિવાર હોય અને ખાવા માટે 5 જણા હોય અને રોટલા ન હોય ને તો મને ભૂખ નથી હોય તે વાળી ફક્ત માતા જ છે, બરાબર. મને ભૂખ નથી તો ખાઈ લે, તો એવા માતા પિતાને કેવી રીતે બોલાય? તારી લખેલી ડીશ નીચે મૂકી દેવાની, કળશ જ્યાંથી લીધેલો ત્યાં મૂકી દેવાનો, આકાશ મંડળમાં વંદન કરો, ફૂલ વધાવી દેવા આકાશ મંડળમાં આત્માનું. आवो देवास एवहे वामं प्रयत्तिद्वरे आवो देवास आशिको जन्यासो हवामहे देवाः बधाए भाइयों आम विधि करवानी छे बदने हाथ ऊपर करवाना बेनो वंदन करी आओ देवाः आयान्तो यातुदाना अभयान्तो श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम
ओङ्काराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय